नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैनल पंजाबी देख रहे सारे ही दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ दुपिंदर कौर ते हाज़र हाँ लैके कैनेडा ते देश विदेश नाल जुड़ियां कुछ खास खबरां। शुरुआत करते हैं हैडलाइंस दे नाल। एयरपोर्ट अधिकारियों ते एयरलाइंस नाल मुलाकात करनगे ट्रांसपोर्ट मंत्री। कहा मुसाफरां दे समान नाल संबंधित सुनन नूं मिल रहीआं ने कई कहानियां। एयर कैनेडा वालों वैंकूवर दिल्ली फ्लाइट मुड़ शुरू करन दा ऐलान। इस दे नाल ही टोरंटो तो मुंबई दरमियान सीजनल फ्लाइट्स भी होणगीआं शुरू। सुरक्षा मंत्री नूं मिलियां जानो मारन दीआं धमकियां दे मद्देनज़र MPPs नूं दित्ते जाणगे पैनिक बटन। वैंकूवर सिटी कौंसल ने ब्रॉडवे प्लान नूं दित्ती मंजूरी। 30 साला योजना 7-4 दे वोट नाल होई पास। हुण खबरां विस्तार दे नाल। कैनेडा के हवाई अड्डियां ते मुसाफरां नूं दशपेश समस्यावां लई जिम्मेवार होण दा दोष हुण एयरलाइनस सिर मुड़िया जा रहा है। ट्रांसपोर्ट मंत्री उमर अलगाबरा का कहना है कि वधेरे जवाबदेही एयरलाइनस की बनती है, क्योंकि पहला अन्नेवाह फ्लाइटां का ऐलान कर दिता जाता है पर फिर अचानक इन्हां नूं रद्द किए जाण ते मुसाफर फस जाते हैं। वैंकूवर के कौमांतरी हवाई अड्डे ते भावें हालात कुछ सुखावे होण दे संकेत मिल रहे हैं, पर टोरंटो के पियर्सन इंटरनैशनल एयरपोर्ट ते मुसाफरां दीआं लंबियां कतारां, फ्लाइट्स विच देरी अते खज्जल खुआरी जिउं दी तिउं है। देश भर विच एयरपोर्ट्स उत्ते जारी बैकलॉग्स की समस्या नूं हल करन दे इरादे नाल इस हफ्ते फैडरल ट्रांसपोर्ट मंत्री एयरपोर्ट अधिकारियों ते एयरलाइनस नाल मुलाकात करनगे। फ्लाइट्स लैण वास्ते अजे भी पैसेंजर्स नूं दिक्कतां दा सामना करना पै रिहा है। उमर अलगाबरा ने आखिया कि ओह 4 सब तो वड्डे एयरपोर्ट्स दे नाल वैस्टजैट ते एयर कैनेडा दे अधिकारियों नाल भी मुलाकात करनगे तां जो इस मसले नूं हल किया जा सके। उन्होंने आखिया कि एयरलाइनस नूं भी अपनी जिम्मेवारी सही ढंग नाल निभाउणी चाहीदी है। सानूं लोकां दे समान गुम्मण ते फ्लाइट्स रद्द होण वर्गियां खबरां भी मिल रहीआं ने। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਤੇ 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਉਣ। ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਅਲਕਾਬਰਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ 에ਅਰ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਬਿੱਲ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਬਾਰਡਰ ਏਜੰਟ ਤੇ 909 ਸਕਰੀਨਰਸ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਅਲਕਾਬਰਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਵਰਕਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। एयर कैनेडा के साबका चीफ ऑडिटिंग ऑफिसर डंकन डी ने कहा कि बिना शक एयरलाइंस की किसी हद तक जिम्मेवारी बनती है, पर ट्रांसपोर्ट मंत्री गैर वाजिब तरीके नाल सारा दोष मढ़न का यतन कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि दुनिया की कई एयरलाइंस लगातार 90 दिन अपने स्टाफ की कमी या हवाई जहाज़ों की कमी उपर पर्दा पा के नहीं रख सकती। असल विच हवाई अड्डियां ते वापर रहा घटनाक्रम सरकार दीआं असफलतावां दा सट्टा है, जो कि लोकां नूं भुगतना पै रिहा। फ्लाइट अवेयर दे आंकड़े सांझे करदिआं डंकन डी ने मॉन्ट्रियल हवाई अड्डे की मिसाल पेश की, जिथे बीते शुक्रवार नूं विदेश जाण वाली हर उड़ान 30 मिनट तो 6 घंटे देर नाल रवाना हुई। इसका असर यूरोप अते मिडल ईस्ट तो आउण वाली फ्लाइट्स नूं भी भुगतना पिया। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल पंजाबी। नॉर्थ अमेरिकन नैशनल दे राष्ट्रीय कैरियर एयर कैनेडा ने अपनी फ्लाइट सेवावां नाल नवे शहरां नूं जोड़ के अपने अंतरराष्ट्रीय नैटवर्क का विस्तार करन दा ऐलान किया है। इस विस्तार के दौरान एयरलाइन ने भारत लई अपनी उड़ान सेवावां मुड़ शुरू कर दित्तियां ने। एयर कैनेडा वालों वैंकूवर तो दिल्ली फ्लाइट्स मुड़ शुरू करन दा ऐलान किया गया है। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਚੁਣਵੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਤੱਕ ਸੀਜ਼ਨਲ ਫਲਾਈਟਸ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ 2022-2023 ਦੀ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਵੈਂਕੂਵਰ ਦਿੱਲੀ ਫਲਾਈਟਸ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। एयर कैनेडा के नैटवर्क प्लानिंग और रिफ्यूजी मैनेजमेंट विभाग के सीनियर वाइस प्रेजिडेंट मार्क गलाडो ने दस्सिया कि साउथ ईस्ट एशिया वास्ते पहली नॉन स्टॉप फ्लाइट का ऐलान करदियां खुशी हो रही है।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੈਂਕੂਵਰ ਤੋਂ ਬੈਂਕਾਕ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਫਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫਲਾਈਟਸ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੰਡਨ ਦੇ ਹੀਥਰੋ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਰੁਕੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਗਲਾਡੋ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੱਕੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬਬ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਵਾਸਤੇ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਪੇਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਬੈਂਕਾਕ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਵੀ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਅਨ ਰੀਜਨ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 에ਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਸਾਊਥ ਪੈਸੀਫਿਕ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 에ਅਰਲਾਈਨ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ, ਸਿਡਨੀ ਅਤੇ ਆਕਲੈਂਡ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਜ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਮੌਸਮੀ ਸੇਵਾ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਅਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਲੀਮਾ, ਪੈਰੂ ਲਈ ਉਡਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ 에ਅਰਲਾਈਨ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫਲੈਗ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟਾਰ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਪਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 25ਵੀਂ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ। 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 51 ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ 51 ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ 86 ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਯਾਤਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਮੈਂਡਚੀਨੋ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੂਕ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਬਤ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂਡਚੀਨੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੇ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਮਪੀਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੈਨਿਕ ਬਟਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਰਕੋ ਮੈਂਡਚੀਨੋ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੰਦੂਕ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਬਤ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਸਰਵਿਸ ਐਮਪੀਪੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਐਨਡੀਪੀ ਲੀਡਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਾਨੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਤੱਕ ਆਖਿਆ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪੀਟਰਬਰੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਐਮਪੀਪੀਜ਼ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨਿਕ ਬਟਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਊਰੈਸ ਅਲਾਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਮਪੀਪੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਰਜੈਂਟ ਐਟ ਆਰਮਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਮਪੀਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਨਿਕ ਬਟਨ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ। ਐਮਪੀਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵੀ ਹਿੰਸਕ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਬਾਬਤ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਐਮਪੀਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਲਾਰਮ, ਪੈਨਿਕ ਬਟਨ, ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂਡਚੀਨੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਮੈਂਡਚੀਨੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉੱਪਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮੈਰਾਥਨ ਮੀਟਿੰਗਸ, ਸੈਂਕੜਾ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਂਕੂਵਰ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਬ੍ਰੌਡਵੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਬ੍ਰੌਡਵੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ।
ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਬ੍ਰੌਡਵੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ 5 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕੌਂਸਲ ਨੇ 7-4 ਦੇ ਵੋਟ ਨਾਲ ਬ੍ਰੌਡਵੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬ੍ਰੌਡਵੇ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾ ਸਹਿਣਯੋਗ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਲਾਰਕ ਡਰਾਈਵ ਅਤੇ ਵਾਈਨ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਲਚਲ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰੌਡਵੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਸੈਕੰਡ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਲਾਈਨ ਦੇ $2.38 ਬਿਲੀਅਨ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਵੇਂ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਕੈਨੇਡੀ ਸਟੀਵਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਅੱਜ ਬ੍ਰੌਡਵੇ ਨੂੰ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ 50,000 ਨਵੇਂ ਗੁਆਂਢੀ ਜੋ ਅਗਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੌਡਵੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਮਰ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਬਾਈਕ ਲੇਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਰਗਰਮ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ, ਪਾਰਕਾਂ, ਪਲਾਜ਼ਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬ੍ਰੌਡਵੇ ਯੋਜਨਾ ਮਾਰਚ 2019 ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਬ੍ਰੌਡਵੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪੜਾਅ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਸਾਰੀ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਨੇ ਵੈਲੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੋਸਵੈਨਰ ਰੋਡ ਦੇ 13700 ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੋਡਡ ਹੈਂਡਗਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 9 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਰੀ RCMP ਦੁਆਰਾ ਵੈਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੈਂਥੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਰੀ RCMP ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਗ੍ਰੋਸਵੈਨਰ ਰੋਡ ਦੇ 13700 ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਚਲਾਇਆ। ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਲੋਡਡ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟਡ ਸੈਮੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰਾਈਫਲ, $12,000 ਦੀ ਨਕਦੀ, 43.42 ਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ੱਕੀ ਕੋਕੀਨ, 176.86 ਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ੱਕੀ ਫੈਂਟਨਾਈਲ, 203.3 ਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ੱਕੀ ਮੈਥਮਾਈਨ, 220 ਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ੱਕੀ ਸਾਈਲੋਸਾਈਬਿਨ ਮਸ਼ਰੂਮ, 38.45 ਗ੍ਰਾਮ ਹਾਈਡਰੋਮੋਰਫੋਨ ਗੋਲੀਆਂ, 4.38 ਗ੍ਰਾਮ ਮਿਕਸਡ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੇ 3,800 ਪੈਕ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 9 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਕ ਸਿਨੇਪਲੈਕਸ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹਰੇਕ ਟਿਕਟ ਤੇ ਵੱਧ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਨੇਪਲੈਕਸ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਥੋੜਾ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕ ਸਿਨੇਪਲੈਕਸ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹਰੇਕ ਟਿਕਟ ਤੇ $1.50 ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਿਨੇਪਲੈਕਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਿਕਟ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਨ ਪਲੱਸ ਰਿਵਾਰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ $1 ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ, ਲਾਈਵ ਥੀਏਟਰ ਅਤੇ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮ ਆਦਿ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿਨੇਪਲੈਕਸ ਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਟਿਕਟ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਨੇਪਲੈਕਸ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਫੀਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਯੂਐਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਥੀਏਟਰ ਚੇਨਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਟਿਕਟਾਂ ਤੇ ਫੀਸ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੱਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਬਰ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਵਸੇਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਣ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੁਣ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਟਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਬਰੇਸ਼ੀਆ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਟਾਊਨ ਗੋਤਲੋਂਗੇ ਦੀ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਨੇ 22 ਸਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਚੁਣਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਡੈਨੀਅਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਅਧੀਨ ਇਹ ਚੋਣ ਲੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਗੋਤਲੋਂਗੇ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਚ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਨ 2000 ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਡਮੁੱਲਾ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਣਮੱਤੀ ਖਬਰ ਇਟਲੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈਜਮੋਲੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕੈਂਪਜੀਨੇ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਉਰਫ ਹੈਪੀ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਪਾਰਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਪ੍ਰੀਤ 1996 ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲਟਨ 'ਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।